and gentlemen, welcome to this beautiful evening we all have been gathered here for. And we are here on the spirit of gifting with something extremely picky, something extremely choosy. But before we go any further, let me just start by quoting a quote that success is not measured by how much money do we make, but success is measured by how much difference do we make in people's life. And APTA, being an organization, the non-profit organization, have made absolute lot of changes in people's life, and I think that totally deserve a thunderous round of applause coming from all the people across right here with us. Please welcome Mr. Venkat Sanagaru, everybody. Good evening, everyone. Welcome to APTA Global Business Conference. We kick off event. I'm honored to host you guys. We are honored to host you guys. Thank you very much for joining us this wonderful evening. Unexpectedly, but I'm happy I came. Just landed yesterday only. I got jet lag, other lags also. That will be cleared by another day. Hopefully. It's so nice to see you. I've been attending to business sessions, last 3 sessions in Hyderabad. So I'm staying here more than outside. Myself and Ramesh thought about how to bring people together, our own people who have done well, but in achieving, hopefully we'll do a global conference, what they want to announce, and that is the beginning of the community pride and give a highlight of everybody's achievements. So this is only the beginning of the raising the flag. Thank you all. I appreciate it. Thank you, sir. And వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ విష్ణు. రైట్ నౌ నేను హైదరాబాద్లోని ఆవాస హోటల్లో ఉన్నాను. ఇవాళ ఇక్కడ అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆప్తాకి సంబంధించిన బిజినెస్ ఫోరం క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ అయితే చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఈవెంట్కి 200 మందికి పైగా వివిధ వ్యాపారాలకు చెందిన చాలామంది వ్యాపార ప్రముఖులు కూడా పాల్గొన్నారు. సో లోపల చాలామంది వ్యాపార ప్రముఖులు ఉన్నారు. అండ్ వారితో మాట్లాడి ఆప్తాతో అసలు వారి అసోసియేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఆప్తాతో వాళ్ళకున్న అనుబంధం ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాలను వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. చలో. అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో అట్టహాసంగా జరిగింది. ఆప్తా టీంలో, ఆప్తా కోర్ టీంలో ప్రముఖులైనటువంటి ఆప్తా గ్లోబల్ ఫోరం చైర్ తూమ రమేష్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. రమేష్ గారితో మాట్లాడి వారి యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకుందాం. రమేష్ గారు నమస్తే సార్. నమస్కారం అండి. సో రమేష్ గారు, ఎలా అనిపిస్తుంది ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఇంత గ్రాండ్గా, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరిగింది కాబట్టి, సో మీరు అసలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, ఐ రియలీ థ్యాంక్ సుమన్ టీవీ ఫర్ కవరింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ టేకింగ్ ద రీచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ టు ద గ్లోబల్ ఆడియన్స్. అండ్ ఇట్స్ రియలీ హ్యాపీ టు సీ whatever the TV is doing, and I wish them a huge success in whatever they do. Again, coming to our APTA Catalyst event, it's a phenomenal success. Manaki who of our community, Greenco being the title sponsor, and then lot of entrepreneurs, Bandada Group or Dorra Alumitai or local Nova Constructions, I mean itla చాలా ఉమనోవా డైరీ, ఇట్లా లోకల్ కంపెనీస్ వచ్చి వాళ్ళు స్పాన్సర్షిప్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క క్యాటలిస్ట్ అనే అవర్ మిషన్ మన 3,000-4,000 మంది బిజినెస్ పీపుల్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొద్దామనే ఒక ఐడియాని సపోర్ట్ చేసినందుకు ఈరోజు సింగిల్ డీలో August 15th ఇస్ ద లాంచ్, ది లాంచ్ ఈవెంట్. ఒక 1 million మనం బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే, ఆల్మోస్ట్ 8 కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే, ఈ ఒక్క రోజులోనే మనం 3,20,00,000 రూపాయలు, ఆల్మోస్ట్ దాదాపు 4+ విత్ టైటిల్ స్పాన్సర్, ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక 50% దాకా రీచ్ అవ్వగలిగా, ఆర్ మోర్ మేబీ. వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ఇట్ గోస్, బట్ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఫీల్ ఫర్ ద వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 2 years. It's a validation, and this is something that was never done before, and I think it will create history and it will set the direction for the
next future for the community. ఆప్తా ఈవెంట్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఇక్కడ మరికొంతమంది వ్యాపారవేత్తలు కూడా ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. సో అట్ ప్రజెంట్ రైట్ నో నాతో పాటు జిఎంకే రీసెర్చ్ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పార్వతి కొల్లిపార గారు ప్రస్తుతం నాతో పాటే ఉన్నారు. అండ్ వారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే పార్వతి గారు. సో పార్వతి గారు చెప్పండి, అండ్ మీరు అసలు ఎప్పటి నుంచి అసోసియేట్ అయ్యారు యాప్తాతో, అండ్ యాప్తాతో మీకున్న అనుబంధం ఏంటి అసలు? Aptato from last 1 year onwards I'm in touch with them and recently from January onwards they started conducting a monthly association in India, and it really bringing a lot of interaction between all the entrepreneurs in the certain areas in all the sectors. So this is really helping a lot, especially for us it is really helped a lot in finding out the from all the sectors, from cameras and from different sectors, and they are really supporting like a family, and this platform brings lot of entrepreneurs into one stage, and is really helping out. Thank you. సో అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా యాప్తాతో అసోసియేట్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు అసలు యాప్తా నుంచి ఎటువంటి సర్వీసెస్ని తీసుకోవచ్చు అంటారు, ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు అంటారు, ఏంటి అసలు ఓవరాల్గా యాప్తా అనేది ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఇస్తుంది? Actually, I was associated with Apta in the business forum only, and they have a 39 sectors, but one of the sector is the business forum, and whoever is the entrepreneur in their areas, in Apta you can, when you associate with them, you can explore your business into different people, and it's having a very big networking, and you can interact with the people, and you can try to explore your businesses, and it is helping lot all the entrepreneurs who are part of the Apta. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భారతి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ గోపి గారు చెప్పండి, యాప్తాతో మీరు ఎప్పటి నుంచి అసోసియేట్ అయ్యారు, ఏంటి అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆప్తాతో? నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఆప్తా లైక్ ఇది లాస్ట్ 4 months నుంచి ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆప్తా, and I met a lot of people they are in different verticals, like the IT, non-IT, like there was some industrialists like in the pharmacy, automobile industry and those things. So basically I was supporting like SAP మీద నేను వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో SAPలో నేను FICO మాడ్యూల్ చేస్తున్నా, and I was trying to get some I started my startup company. So right now I am doing some freelance works, and meanwhile I'm trying to get some IT projects like AMS support or implementation, upgradation projects, whatever it is from the SAP side, and slowly I will be diverting for other other platforms also. So in Apta I met a lot of people who are already established in the IT, and they have given a lot of inputs like how to get the new projects from the like in Europe and US and other countries also, and some projects are in queue. I'm trying to get the projects, so I definitely try to get all the people like entrepreneurs and businessmen like who want to get the startup companies also. I'm trying to get all the people to single platform in the Apta, and I try to support the Apta whatever I can do it. అట్ ప్రజెంట్ ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరంలో నాతో పాటు మాట్లాడడానికి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, హాస్పిటల్స్ చైర్మన్ నందకిషోర్ ఎర్రంశెట్టి గారు, గమన్ హాస్పిటల్స్ ఫౌండర్. సో ప్రస్తుతం వారు నాతో పాటు ఉన్నారు, అండ్ వారితో మాట్లాడి ఆప్తాతో వారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. సార్ నందకిషోర్ గారు, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ చల్లని సాయంకాల వేళ ఈ మన హైదరాబాద్లో యాప్తా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక బిజినెస్ సమ్మిట్ జరుగుతుంది కదా, సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అసలు ఈ సమ్మిట్ నుంచి? సార్, అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ అని ఏ ముహూర్తాన్ని పేరు పెట్టారో కానీ సార్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రోగ్రెస్, పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్. సో ఐ థింక్ యాప్టా is an apt name. More than a decade they are doing all the social services. You talk about supporting poor students for education, ఆర్ కోవిడ్ లాంటి టైంలో చేసిన సోషల్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, హెల్త్ క్యాంపులు కానివ్వండి, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి సపోర్ట్ చేయడం కానివ్వండి, అడ్వైజులు ఇవ్వడంలో కానివ్వండి. సో ఇన్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, ఎవ్రీబడి నీడ్స్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దట్ విజన్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్. So people who have got the opportunity, settled well, worked over there, they have grown up. Now looking at supporting the people over here at their motherland and pulling them is a beautiful idea. It's like a single family, everybody coming together. How the head of the family wanted to see
the weakest one should be consolidated, supported, so that he becomes stronger and he becomes strength to somebody else on a different day. You never know. So let us hope for the best. And థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నందకిషోర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఎల్ఐసి చీఫ్ అడ్వైజర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు. సో ఠాగూర్ గారితో మాట్లాడి వారి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటో వారి మాటలు తెలుసుకుంటాం. సార్ నమస్తే సార్ రవీంద్ర గారు. సార్ రవీంద్ర గారు, ఇవాళ మన హైదరాబాద్లో అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి ఈవెంట్ అయితే మనం చూస్తున్నాం, ఒక మంచి బిజినెస్ సమ్మిట్లో ఉన్నాం కాబట్టి. సో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి ఆప్తాతో అసలు? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నాకు గత 15 డేస్ నుంచి తెలుసు ఆప్తా అనేది. అంతకుముందు ఏమన్నామంటే ఆప్తా అంటే ఒక పిల్లల స్కాలర్షిప్ ఇస్తాం కానివ్వండి, ఏదైనా యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మన పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తాం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఆప్తా అనేది ఒక బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ అంటే కనెక్ట్, కొలాబరేట్, క్రియేట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో మన ఇండియాలో ప్రతి మంత్ ఈ 2024లో ఎవ్రీ మంత్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ వన్ మీటింగ్. అది ఏంటంటే మన జనవరి నుంచి జరిగింది. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి ఇండియాలో, ఏపీలో జరిగింది, హైదరాబాద్ జరిగింది. మా ఏప్రిల్ వచ్చేసి అమెరికాలో జరిగింది. మే, జూను హైదరాబాద్ జరిగింది. మన జూలై వైజాగ్లో జరిగింది. చాలా బాగా జరిగింది అన్నమాట. దీనివల్ల లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కనెక్టింగ్ అంటే నెట్వర్కింగ్. సో దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అన్నమాట. అంటే ఒకప్పుడు ఆప్తా అమెరికాలో కాకుండా అప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చి ఇయర్కి ఒకసారి వాళ్ళు పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్టా కాదు, ఎవ్రీ మంత్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఠాగూర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఒక యువ పారిశ్రామికవేత్త ఉన్నారు, అనికా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు. సో వారితో మాట్లాడి ఆప్తాతో వారికి ఉన్న అనుబంధం ఏంటి అండ్ ఆప్తా నుంచి అంటే వ్యాపార పరంగా వారు ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అయ్యారు అనే విషయాల గురించి ప్రవీణ్ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. ముందుగా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నా నమస్కారం. ముందుగా ఆప్తా అంటే అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్. కాకపోతే దానికి మించి నాకు ఒక అర్థమైంది ఏంటంటే, దానికి ఆప్తా అనే దానికి ఇంకోటి అర్థమైంది మీనింగ్ ఏంటంటే అందరి పరిచయంతో ఆనందం. అంటే నేను ఇక్కడికి రాకముందు ఇంత సర్కిల్ నాకు ఉండేది కాదు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా పెద్ద సర్కిల్ ఏర్పడింది. నాది చాలా చిన్న సైజ్ బిజినెస్. నాది అనికా ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పి యూపీవీసీ బిజినెస్ ఉంది. అలాగే ఒక చిన్న గోల్డ్ షాప్ కూడా నిజాంపేట్ రోడ్లో ఉంది. కానీ దాన్ని ఎలాగ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒక ఐడియా లేదు. కానీ ఒక నార్మల్ ఒక ఫ్రెండ్తో పరిచయం అయ్యి మీ పలానా నాకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి, నాకు తెలియదు కూడా ఆప్తా అనేది ఉందని. ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 months అవుతుందండి ఇప్పటికీ. సో 6 months నుంచి ఇప్పటికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 600 మెంబర్స్తో నేను కనెక్ట్ అయి ఉంటాను. సో ప్రతి మెంబర్ అంటే 600 మెంబర్స్లో కూడా ప్రతి మెంబర్ కనెక్ట్ అయిన మెంబర్ ఉంటారు కదండి. ఆ మెంబర్తో కాంటాక్ట్ అవ్వటం అంటే వాళ్ళతో బిజినెస్ ఉందా లేదా అనేది కాకుండా ఒక మనిషి పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ మనిషితో ఇంకో 4 పర్సన్స్ పరిచయం అయ్యి వాళ్ళతో బిజినెస్ అనేది జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఈవెంట్కి రావటం, చాలా పెద్ద ప్రముఖులు రావటము, ఇంతమందిని అంత ఈజీగా కలవటం అనేది కూడా జరగదు. కాకపోతే ఒక ఆప్తా అనే మన ఈ స్టేజ్ మీద ఇంతమందిని కలవటం, దీని ద్వారా మనకి బిజినెస్ జరగటము, అంటే ఓన్లీ ఇది ఆప్తా అనేది ఓన్లీ బిజినెస్ ఫోరం అనే కాదు, బట్ బిజినెస్ ఫోరం నుంచి మాకు చాలా మంచి జరిగింది. కానీ ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫారమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ రీసెంట్గా ఒక ఫారం ఏంటంటే మన పిల్లలకి, లేని వాళ్ళ పిల్లలకి ఎంతో స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు ఆప్తా అనేవాళ్ళు. సో ఈ ఆప్తాలో ఒక మెంబర్ అవ్వటం అనేది చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ దీనికి సపోర్ట్ చేయటము అండ్ ఫ్యూచర్లో సపోర్ట్ చేయడం, నా వంతు సపోర్ట్ చేయడం అనేది నేను చాలా ఆనందంగా పడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఉమెనోవా డైరీ ఫౌండర్ డాక్టర్ రంగయ్య గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. సో రంగయ్య గారితో మాట్లాడి ఆప్తాతో వారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి, ఇవాళ జరిగినటువంటి ఈ క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ గురించి వారి మాటలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే సార్ రంగయ్య గారు. సో రంగయ్య గారు, ఎలా అనిపిస్తుంది ఇవాళ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు? దాదాపు 200 మందికి పైగా వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు కూడా ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. చాలామంది రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా వచ్చారు, చూసాం కదా. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మన హైదరాబాద్లో ఈవెంట్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడం? ప్రప్రథమంగా సుమన్ టీవీ వీక్షకులకి నమస్కారాలు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆప్టా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తుందండి. గత కొన్ని గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫోరమ్స్లో నేను కూడా అటెండ్ అయ్యాను. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, అమెరికాలో చాలామందికి ఈ బిజినెస్ పరంగా ఎంతో కొలాబరేట్ చేసి అభివృద్ధికి మూల కారణమైన వారు ఈరోజు ఇండియాలో కూడా ఆప్టా సభ్యుల్ని ఏర్పరచుకొని వాళ్ళకు కూడా సహాయం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అనుకోవటం చాలా
మంచిది, అది మంచి పరిణామం కూడా. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా భాగం చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. యాప్టో అంటేనే దే ఆర్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అండి. ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ ఫోరం అనేది దీనివల్ల చాలామంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు భారతదేశంలో ఉన్న వారికి, పరిశ్రమలు స్థాపించి బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోరుకునే వారికి, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యాప్టా సభ్యుల్లో చాలామంది, ఒక 20-25% మంది వాళ్ళు కూడా పారిశ్రామికవేత్తలు. అక్కడి పారిశ్రామికవేత్తలకి, ఇండియాలో ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలకి ఈ కొలాబరేట్ చేసి వీళ్ళ బిజినెస్ పెంపొందించుకోవటానికి ఇది ఒక మంచి శుభ పరిణామం. శ్రీలిన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎండి అఖిల్ గారు సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఈ యాప్తా బిజినెస్ ఫోరం ఈవెంట్లో మనతో పాటే ఉన్నారు. అండ్ అఖిల్ గారితో మాట్లాడి అండ్ యాప్తాతో వారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈవెంట్ నుంచి అసలు వారు ఏం తెలుసుకున్నారు అనే విషయాల గురించి వారితోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హలో అఖిల్ గారు, నమస్తే సార్. సో అఖిల్ గారు, చూసాం కదా ఇవాళ యాప్తా బిజినెస్ ఫోరం ఈవెంట్, ఎస్పెషలీ ఈ క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ అనేది ఎంత గ్రాండ్గా జరిగిందో. ఏంటి అసలు అంటే ఇవాళ జరిగిన ఈవెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఏ ఆబ్జెక్టివ్తో ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఈ ఈవెంట్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు? సో ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ అనేది ఇప్పుడు గ్లోబల్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఏదైతే పెట్టారో వాళ్ళ థీమ్ వచ్చి కూడా కనెక్ట్, కొలాబరేట్, క్రియేట్ అనేది ఏదైతే థీమ్లో ఉన్నారో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న బిజినెసెస్ ఏవైతే అప్కమింగ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయో, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫోరంలోకి తీసుకెళ్ళి దాని ద్వారా ఇండియాకి ఫండింగ్ తీసుకొచ్చి ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న అప్కమింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ని కానీ బిజినెసెస్ కానీ పైకి తీసుకురావాలని ఏదైతే ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ ఆప్తా ఇంత ముందు మనం చూసినట్టయితే స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వడం కానీ, చాలామందికి హెల్ప్ చేయడం కానీ, ఐ మీన్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు గో అండ్ స్టడీ అబ్రాడ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కానీ, వెళ్ళిన వాళ్ళకి. సో ఈ కమ్యూనిటీ నుండి ఎట్లయితే హెల్ప్ చేశారో ఎట్లాగే ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ మానిటైజ్ చేయడానికి బిజినెస్లో ఉన్న వాటిని ఎక్కువ గ్లోబల్ స్టేజ్ మీద తీసుకెళ్లాలని ఇనిషియేటివ్ పెట్టి ఇప్పుడు జనవరిలో జరిగే ఈవెంట్కి ఇది దిస్ విల్ బి ద స్టార్ట్. So the theme, the logo, everything is launched today. So this is just the beginning, and in upcoming days something huge has to come. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అఖిల్. యాప్తాతో మీకున్న అనుబంధం గురించి, అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు మీరు తెలుసుకున్న కొత్త ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అఖిల్. యాప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో అండ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు హ్యూమాయ్ ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ మహేంద్ర గారు ఉన్నారు. సో మహేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం. సార్ మహేంద్ర గారు, నమస్తే సార్. హాయ్ అండి. సో మహేంద్ర గారు, ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ మన హైదరాబాద్లో యాప్తాకి సంబంధించి ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ని ఇక్కడ చేసుకోవడం వెనుక అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? డెఫినెట్లీ మన బిజినెస్ ఫోరంకి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫోరం, అండ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫోరంకి సంబంధించి గ్లోబల్ ఈవెంట్ అనేది హైదరాబాద్లో జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ దానికి క్యాటలిస్ట్ అనే ఒక పేరు కూడా పెట్టారు. సో డెఫినెట్లీ వి ఆల్ బీ హ్యాపీ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ క్యాటలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ బ్యానర్ చూసిన దగ్గర నుంచి, ఏంటి క్యాటలిస్ట్ ఏంటంటే కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఏంటి అంటే ఇవాళ జరిగిన ఈ క్యాటలిస్ట్ ఈవెంట్ యొక్క ప్రత్యేకం ఏంటి అసలు? అంటే బేసికలీ దిస్ క్యాటలిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సినోనిమస్ ఫర్ ద క్యాటలిస్ట్ వర్డ్. ఓకే, సో క్యాటలిస్ట్ అంటే వీఆర్ ఎనేబులర్స్, నథింగ్ బట్. సో this forum or the platform is to enable. So it is to enable business, to enable networking. So that's the reason if you see the tagline of it, it is all about connect, collaborate and create. So this is a catalyst for connect, collaborate and create. So this is all about encouraging the business people across the globe, especially from this community, what we call them as Aptalu. So Apta has taken this initiative, and that too it is happening this time in Hyderabad. So we are very happy and proud too, and definitely we all are here to host the business forum across the globe, and also we are here to contribute in Catalyst. యాప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన ప్రముఖులలో ప్రస్తుతం నాతో పాటు ప్రముఖ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ పుంజల వినయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. సో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి యాప్తాతో వారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి వారి మాటలను తెలుసుకుందాం. వినయ్ కుమార్ గారు, సార్ నమస్తే సార్. సార్ వినయ్ కుమార్ గారు, ఈ చల్లని సాయంకాలం వేళ మన హైదరాబాద్లో యాప్తాకి సంబంధించిన ఒక మంచి బిజినెస్ మీట్కి మీరు వచ్చారు కాబట్టి సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? ఆప్తాతోని నా సంబంధం 15-16 సంవత్సరాల నుంచి అండి. ఇది మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి, అప్పుడు అమెరికాలో ఒక సమ్మేట ప్రసాద్ గారు అని ఒక్కళ్ళు మొదలెట్టారు దాన్ని. అక్కడి నుంచి ఇవాళ ఇంతలుగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈ లెవెల్కి వచ్చిందంటే అసలు నాకు
సంతోషం ఎంత అనిపిస్తుందో నాకు తెలుసండి. ఎందుకంటే ఏ చిన్న ఈవెంట్ అయినా ఏ పెద్ద ఈవెంట్ అయినా కానీ ఒకటి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కాపులు, మున్నూరు కాపులు, తెలగ, బలిజాకి కాకుండా ఇతర కమ్యూనిటీలలో కూడా ఈ పేద విద్యార్థులే ఉండనియండి, ప్రతి ఒక్కరికి సహకారం అందిస్తూ పుస్తకాలే కానీ స్కాలర్షిప్సే కానీ, అంటే ఒక కమ్యూనిటీ బేస్డ్గా స్టార్ట్ అయినా కానీ కమ్యూనిటీకి పరిమితం కాకుండా వివిధ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళల్లో ఎవరు పేదలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏం సహాయ సహకారాలు కావాలి అన్నది అందిస్తూ అంతవరకు ఎదిగిందన్న చూస్తుంటే మేము ప్రజారాజ్యం మొదలుపెట్టినప్పుడు చూసాం ఆప్తా ఎంతవరకు వచ్చి సపోర్ట్ చేసింది ప్రజారాజ్యాన్ని. అలాగే దాని తర్వాత కూడా చాలా ఈవెంట్స్లో ఇవాళ ప్రతి సంవత్సరం ఏదైతే కన్వెన్షన్స్ చేస్తూ ఉంటారో వివిధ రాష్ట్రాలలో అమెరికాలో చూస్తుంటే అసలు ఇంతమంది పుట్టలుగా ఇంతమంది ఉన్నారా అమెరికాలో మన వాళ్ళు అన్నది ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మా నాన్నగారు శివశంకర్ గారు చనిపోయినప్పుడు కూడా 2017లో వాళ్ళు అమెరికాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్స్లో ఆయన పేరు మీద ఆయన మెమోరియల్లో మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. ప్రతి మీటింగ్లో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా 800 నుంచి 1000 మంది వరకు వచ్చారు. సో అలాగా ఏ ఈవెంట్ అయినా కానీ ఇప్పుడు మా నాన్నగారి బర్త్ యానివర్సరీ ఉంది శివశంకర్ గారి 10వ తేదీన ఆగస్టున. అక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్తుందంతా ఇప్పుడు అమెరికాలో చేసింది. ఇప్పుడు చూస్తుంటే మేము ఇండియాలో అమెరికాలో 2 ప్లేసెస్లో చేస్తామండి అని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రతి జిల్లాలోనూ వీళ్ళ కాంటాక్ట్స్ని పెట్టి అక్కడ మీటింగ్స్ పెట్టించి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎంతవరకు ఆప్తా ఎదిగింది అన్నది అర్థమవుతా ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ గారు. ఆప్తాతో మీకున్న అనుబంధం గురించి, అదేవిధంగా ఇవాళ జరిగిన ఈవెంట్కి సంబంధించిన అన్ని విశేషాల గురించి తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినయ్ కుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి ఆప్తాతో వారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి, అదేవిధంగా ఇవాళ జరిగిన ఈవెంట్ గురించి వారి మాటలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్కారం అండి. ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ అంట, ఏంటి అసలు ఈ క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ అంటే? ఇవాళ జరిగిన ఈవెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అసలు? ఇది ఆప్టా ఇది చాలా చెప్పాలంటే మనకు ల్యాండ్ మార్క్ అండి. మనం జనవరిలో ఆప్టా తరఫున ఒక పెద్ద ఈవెంట్ చేయబోతున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. సో ఇది గెట్ టుగెదర్ అంతా కూడా ఒక 3 నుంచి 4 వేల మంది ఈ ఆప్టా మెంబర్స్ మెయిన్లీ బిజినెస్ పీపుల్ కలవాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక 6 మంత్స్ ముందుగానే మనం ఈవెంట్ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇక కంటిన్యూస్గా మనం ఆల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఒక రావాలని చెప్పి అమెరికా ప్లస్ ఇండియా అంటే ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ బిజినెస్ ఆప్టా మెంబర్స్ అందరూ జనవరిలో కలవబోతున్నారు. దానికోసం మన రమేష్ తుమ్ము అండ్ ఆప్టా టీము ఇవాళ పెట్టడం జరిగింది. ఇండియా నుంచి కూడా మనం ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచి, వైజాగ్ నుంచి, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అందరూ రావడం జరిగింది. దీన్ని ప్రోగ్రామ్ మనం చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇదేంటంటే ఒక కలయికే కాకుండా దీంట్లో 3 పదాలలో కూడా ముఖ్యంగా క్రియేటివ్, తర్వాత కొలాబరేట్, కనెక్ట్ అంటే మెయిన్ కనెక్షన్. ఈ 2 దానికి అందరం కలిసి క్రియేట్ చేయాలి, మంచిగా క్రియేట్ చేయాలా, ఎంటర్ప్రినర్స్ డెవలప్ చేయాలా, తర్వాత అట్లాగే కమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వాలి. ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో ప్రస్తుతం మనతో పాటు విష్ణుశ్రీ రెస్టారెంట్స్ చైర్మన్ నల్లా పవన్ కుమార్ గారు ఉన్నారని వారితో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్ పవన్ కుమార్ గారు, సో ఎలా అనిపిస్తుంది మన హైదరాబాద్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆప్తా మీటింగ్ జరుపుకోవడం? ఆప్తా మీటింగ్ నేను 2018 నుంచి చందు శ్రీనివాస్ గారు ఆప్తా ప్రెసిడెంట్, బాగా ఆయన పరిచయం. తర్వాత గత 4-5 మీటింగుల నుంచి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ అందరూ బిజినెస్ పీపుల్తో పాటు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, అదేవిధంగా బ్యూరోక్రాట్స్ అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వడం, వాళ్ళందరినీ కూడా కలుసుకోవడం, వాళ్ళందరూ కూడా పరిచయాలు ఏర్పడడం, ఇదంతా కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ఇదంతా కూడా ఉపయోగపడుతుంది, కమ్యూనిటీకి ఉపయోగపడే విధంగా ఆప్తా వాళ్ళు ఇంత గొప్ప ఆర్గనైజేషన్ని ఇంత చక్కగా నిర్వహిస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరీ ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి 5ని గ్లోబల్ సమ్మిట్, ఒక పెద్ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తోటి బిజినెస్ లీడర్స్ కనెక్ట్ అని ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అంతా కూడా గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడే మొబైల్లో చూడటం జరిగింది. మన ఆప్తా ప్రెసిడెంట్ ముద్రగడ త్రినాథ్ గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని న్యూయార్క్లో కలిసి ఈరోజు మన లీడర్స్ కనెక్ట్, మన గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం తెలియజేయడం కూడా ఇప్పుడే మొబైల్లో చూసాం. గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న ఆప్తా వాళ్ళకి శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో సో ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కనుక సుమన్ టీవీతో కనెక్ట్ అయ్యి సుమన్ టీవీతో కొలాబరేట్ కాగలిగితే అండ్ మన కంపెనీస్కి సంబంధించిన రెవెన్యూస్ని పెద్ద మొత్తంలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో
ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి అందరూ కూడా మీ బిజినెస్ కొలాబరేషన్స్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దయచేసి నన్ను కానీ సీతారాం గారిని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. నేను మన ఆప్తా గ్రూప్లో ఉన్నాను. దయచేసి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నన్ను పిక్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.